Assalamu alaikum. Good morning to all. Welcome to Max class. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi Yasir, Wala Tuasir, Watamim Bilhaya, Babikin Astarinu, Ya Fatahu, Rabbi Sidine Ilma, Rabbi Sidine Ilma, Rabbi Sidine Ilma. So, what we have studied in the last class, the equations of parallelogram and the equation of triangle. Okay, so what is the equation? Area of a parallelogram is BH, where B is the base and H is the height. And the area of a triangle, what is the equation of area of a triangle? Is half BH. Okay, so half BH, B is the base and H is the height. Okay, in this class we will do the problems based on the area of parallelograms and the area of a triangle. Take your textbook, page number 216. Find the area of each of the following parallelograms. കുറച്ച് parallelograms കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് So this is a figure. So in this figure they given height is 4 centimeter and base is 3 centimeter, isn't it? So area of a parallelogram is equal to what is the equation? That is B into S, base into height, where base എത്രയാ തന്നേക്കുന്നത്? Base is 7 centimeter. Okay, so B is 7 centimeter and height is 4 centimeter. We put the value. So B 7 into H 4. Okay, so we get 28 centimeter square. Okay, so ഇതെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് പുട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് second one. Find the area of the parallelogram. So here height is 3 centimeter അല്ലേ? ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാംസിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് 3 centimeter ആൻഡ് ദ ബേസ് എത്രയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? 5 centimeter. സോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം is equal to, what is the equation? BH. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? BH, where B is the base and H is the height. So B എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബേസ് എത്രയാണ്? 5 centimeter and H എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 3 centimeter. Okay, so they given to the question. So we put the values, that is 5 into 3, which is equal to, we get 15 centimeter square. Okay, and the next one is ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള പാരലോഗ്രാംസിൻ്റെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്
So the next question is find the height x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter. നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദെൻ parallelogram, what is the area of a parallelogram is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter. Okay, so the equation is what? Area of a parallelogram is equal to BH. So the area of a parallelogram എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 24 അല്ലേ? 24 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Then ഇനി എന്താണ്? ബേസ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 4 സെന്റിമീറ്റർ. 4 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? എക്സ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? 4 ഇൻറ്റു എക്സ് is equal to 24. So x is equal to 24 divided by 4 അല്ലേ? 24 divided by 4. What is the answer? 24 നെ 4 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 6 സെന്റിമീറ്റർ. സോ ദ ഹൈറ്റ് equal to 6 centimeter. സോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന്, ബേസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആണ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം, വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് BH and that is area of a parallelogram already they given to the question, that is 24. 24 is equal to 4 into x. Then ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ x ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? x is equal to 24 divided by 4, that is 6 centimeter. So the height of the parallelogram is 6 centimeter. Okay. Then we have studied the equation of a area of the triangle, isn't it? So triangle equation കാണാനുള്ള triangle area കാണാനുള്ള equation എന്താണ്? half BH. Okay, half BH where B is the base and H is the height. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. Find the area of the following triangles. First one, എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? ഹാഫ് BH. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് half BH. Okay, so in this question height is 3 centimeter. height എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 3 centimeter. height എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്തായാലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 3 centimeter and the base is 4 centimeter. We put the values into the equation, that is half into base എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? B is equal to 4 centimeter and H is equal to 3 centimeter. Okay, so B എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 into H എത്രയാണ്? 4. Okay, so ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാലോ. So we get 6 centimeter square. So area of a triangle is 6 centimeter square. Okay. Next question is
സോ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ നേരെ വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? ഇത് വെർട്ടിക്കലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.2 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so the equation is area of a triangle is equal to half BH. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ഹാഫ് ബി എച്ച്. ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ബി എച്ച് വെയർ ബി ഈസ് ദ ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് 3.2 centimeter. We put the values, that is half into B is 5 centimeter and H is 3.2 centimeter. Okay, so എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം. So 2.5 into 3.2 is 8 centimeter square. Okay, is it clear? സോ അതുപോലെ ബാക്കി 2 പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, then let's wind up the class. Assalamu alaikum.